you, God Didi. bless Thank you. you. Okay. थैंक यू आंटी। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम आज के इस वचन की शुरुआत करेंगे। आज जो दृष्टांत मुझे दिया गया है वो है मत्ती का 13, मैथ्यू 13:44-46। तो आइए हम पहले उसे पढ़ेंगे। तो किसी का हेल्प इंदिरा, मांग पढ़ने के लिए हेल्प इंदिरा मांग रहे बोला। अच्छा, कोई पढ़ेगा क्या आंटी? हाँ, आपका कोई है? पढ़ेगा। यहाँ पर सिस्टर नलिनी आप है क्या जुड़ी हुई? सिस्टर नलिनी, नहीं हाँ, उनका हाँ आ सिस्टर गई। नलिनी, हाँ सिस्टर नलिनी, आज आप वचन में पढ़ने में हमारी मदद करें। तो आज का वचन जो है, सॉरी मैंने 13 बोली, एक्चुअली आज का 16वां दृष्टांत है जो हम पढ़ रहे हैं, 16th। आप 13 नहीं हाँ 13 नहीं 16 है। कहाँ Sorry. पढ़ना है सिस्टर? मत्ती उसका मत्ती 13 उसका 13 का 44 से 46। बस 2 ही वर्सेस पढ़ना है। हाँ 44, 45, 46। नलिनी दीदी, मैं तेलुगु में पहले पढ़ देती, फिर आप हाँ, हिंदी पढ़- पढ़ने ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। पढ़िए మనం पढ़िए। చదువుకుందామండి మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 44, 45 వచనాలు మనం చదువుతున్నాము. పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది. ఒక మనిషి దాన్ని కనుగొని దాచిపెట్టి అది దొరికి సంతోషముతో వెళ్ళి తనకు కలిగినదంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనెను. మరియు పరలోక రాజ్యము మంచి ముత్యములను కొన వెదుకుచున్న వర్తకుని పోలి ఉన్నది. అతడు అమూల్యమైన ఒక ముత్యమును కనుగొని పోయి తనకు కలిగి ఉన్నదంతయు అమ్మి దాన్ని కొనెను. 46. पढ़िए, पढ़ना है। जी जी हाँ, पढ़िए। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। 45। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस पे मोल ले लिया। आमीन। मेरे को नहीं समझ पाई। तो आइए हम इस दृष्टांत के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। तो यीशु स्वर्ग के राज्य का वर्णन करने के लिए दृष्टांतों में बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ఆమేన్. యేసు ప్రభువు తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ప్రజలకు అంటే ముఖ్యంగా తన శిష్యులకు నేర్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, వర్ణిస్తున్నారు. इस बार वे स्वर्ग के राज्य की तुलना खेत में छुपे खजाने से करते हैं। ఇక్కడ యేసయ్య పరలోక రాజ్యము ఒక పొలములో దాచబడి ఉన్న ధనముతో పోలుస్తూ ఉన్నారండి. खजाने का मतलब यहाँ पे हम मेरे बाइबल में धन है, पाने वाला व्यक्ति उसे आसानी से नहीं ले लेता। ఇక్కడ అంటే ఇది దాచపెట్టబడిన నిధి, యాక్చువల్లీ నిధి అది, కానీ ఇక్కడ బైబిల్లో మనకు ధనముతో పోల్చారు. కానీ ఒక నిధి అనేది భూమిలో ఉన్నప్పుడు అది ఎవరికన్నా దొరకాలన్నా అది తీసుకోవాలన్నా అంత తేలిగ్గా ఆ వ్యక్తి తీసుకోలేడు. इसके बजाय वो उसे वही छोड़ देता है और अपना सब कुछ बेच देता है। అది అక్కడనే ఆ నిధిని అక్కడనే వదిలిపెట్టి తీయలేక తనకున్న ఆస్తి అంతా కూడా అమ్మివేసి మరి ఆ పొలాన్నే కొనేస్తాడు. और खेत खरीद लेता है ताकि उसमें छुपे हुआ जो खजाना है वो पा सके। ఆ పొలాన్నే కొనేసుకుంటాడు. ఆ ఉన్నదంతా ఏదైనా ఉంటే అమ్మేసి పొలాన్ని ఎందుకు కొనుక్కుంటాడు అంటే ఆ పొలం తనదైనప్పుడు తను నిదానంగా
తనదే కాబట్టి ఆ నిధి ఎప్పుడైనా ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేసినా తీసుకోవచ్చండి. तो प्रियो पहले के जमाने में क्या होता था పాత కాలములో ఈ విధంగా ఉండేది कि लोग अपने धन, जो सोना रहता है, जो कीमती चीजें हैं, वो जमीन के नीचे छुपा कर रखते थे। పాత కాలంలో చూసినట్టయితే వారందరూ కూడా ధనాన్ని భూమిలోనే పాతి పెట్టేవారు. డబ్బు ఉన్నా అంటే డబ్బు కాయిన్స్ ఉన్నా, మరి ఏమంటారు వెండి నాణ్యాలున్నా, బంగారము నాణ్యాలున్నా అవి మరి భూమిలోనే వారు పెట్టేవారు. क्योंकि प्रियो जैसे जैसे एक मिनट रानी, कोई तो भी बात कर रहे, म्यूट कर रहा है, आवाज मत करो, रिकॉर्डिंग है ना प्लीज। हाँ, क्योंकि प्रियो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास धन है, कुछ कीमती चीजें है, पैसा रुपया है, तो वो हम बैंक में रखते हैं। ఈ కాలంలో అయితే మనము మన దగ్గర ఏమన్నా ధనమున్నా, డబ్బున్నా, లేదా మన దగ్గర విలువైన వస్తువులు, ముత్యాలు, రత్నాలు, పగడాలు, బంగారము ఉన్నా, ఏదైనా ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నా తీసుకెళ్లి మనము బ్యాంకులో లాకర్ లో పెట్టుకుంటాం. लेकिन पुराने जमाने में वैसा नहीं था। పాత కాలములో బ్యాంకులు, లాకర్లు ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేవండి. तो यहाँ जब हम इस वचन में पढ़ते हैं तो यीशु स्वर्ग के राज्य का वर्णन करने के लिए ఇక్కడ మరి ఈ వాక్యాన్ని మనం చదివాము కదా ఉపమానంలో. అయితే ప్రభు అయిన యేసు ప్రభుల వారు మనకు ఏమి నేర్పిస్తున్నారంటే దేవుని రాజ్యము ఏ విధంగా ఉంటది అనేది చెప్తూ ఉన్నారు అక్కడ. और उसके रहस्य को बताने के लिए जो जमीन में गड़े हुए धन को आधार बनाते हुए इस दुष्टांत के द्वारा वो बता रहे हैं। మరి నేను ఎలా చూపిస్తున్నాడంటే పరలోక రాజ్యము భూమిలో ఉంచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది అని ఆ విధంగా ఆయన దాన్ని ఉపమానాల రీతిలో బోధిస్తున్నారు. क्योंकि प्रियो वो जमाने में कभी युद्ध कभी भी होता था तो वहां वो उस जगह को छोड़कर उन्हें भागना पड़ता था। ఆ కాలంలో ఎలాంటి ఉండేటి అంటే యుద్ధాలు జరిగేవి, కొన్నిసార్లు భయంకరమైన రోగాలు, వ్యాధులు కూడా వచ్చాయి. అయితే ఆ స్థలాలను, ఆ ప్రాంతాలను వాళ్ళు వదిలిపెట్టి పారిపోవాల్సి కూడా, ప్రాణాన్ని దక్కించుకోవాల్సి కూడా వచ్చేది. तो इस प्रकार वो क्या करते थे, अपने जो भी कीमती चीजें हैं, जो सोने के सिक्के, धन है, वो जमीन के अंदर सॉरी गाड़ देते थे, ताकि वो जब रिटर्न आए तो वो उसे ले सके। అయితే వారు ఏం చేసేవారు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బంగారము, వెండి, అమూల్యమైన వస్తువులను ఒక కుండలో గాని, ఒక ట్రంక్ పెట్టెలో, లేదా ఇంకేమైనా ఐటమ్ లో పెట్టి భూమిలో దాచిపెట్టేవారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి వచ్చినప్పుడు అది పెట్టిన ప్రాంతంలో ఒక ఆనవాళ్ళు పెట్టుకునేవారు, ఒక చెట్టు పక్కకు అట్లా ఆనవాళ్ళ ప్రకారం వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. तो यहाँ पे जब हम देखते हैं प्रियो, स्वर्ग के राज्य का जो पहला दृष्टांत है, वो खेत में छुपे खजाने को दर्शाता है। ఈ ఉపమానంలో మొట్టమొదటి మాట దేవుని రాజ్యము ఒక పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది. और जो दूसरा दृष्टांत है वो एक मोती व्यापारी, जब उसे बहुत कीमती मोती मिलता है, ఈ రెండవది ముత్యముతో పోలి ఉన్నది. ఒక వ్యాపారికి ముత్యము, ఒక మంచి ముత్యము, అమూల్యమైన ఒక ముత్యము కనుగొన్నట్టయితే అదంతా కూడా అమ్మి దాన్ని కొంటాడండి. तो उसके बदले में वह अपनी सारी दौलत बेच देता है। తనకున్న ఆస్తి అంతా కూడా అమ్మేసి ఆ అమూల్యమైన ముత్యాన్ని కొనుక్కుంటాడు. तो प्रियो जब हम ये दोनों दृष्टांतों को देखते हैं, ఈ రెండు ఉపమానాలలో కూడా तो दोनों कहानियों में स्वर्ग के राज्य में शामिल होना किसी भी तरह के त्याग के लायक है। దేవుని రాజ్యములో మనం ప్రవేశించాలి అంటే ఒక త్యాగం అనేది
మనకు అవసరమై ఉన్నది అని మనం చూస్తున్నాం. अगर हम पढ़ते हैं मत्ती मत्ती वार्ता? 19 का अगर 21वां वचन हम पढ़ते हैं మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయం 21వ వచనం చదువుతున్నాను. అందుకు యేసు, నీవు పరిపూర్ణుడవగుటకు కోరినెడల పోయి నీ ఆస్తిని అమ్మి బీదలకిమ్ము, అప్పుడు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును, నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పెను. आमेन। पढ़ रही मैं। यीशु ने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ఆమేన్. तो यहाँ पे प्रियो यीशु मसीह उस धनी युवक से कहता है, क्योंकि वो प्रश्न करता है कि मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। ఇక్కడ ఈ ధనవంతుడు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. ఈ 20వ వచనానికంటే ముందు ఆయన నాకు 20వ వచనం, అందుకు ఆ యవనుడు అవన్నీ అనుసరించుచనే ఉన్నాను, ఇకను నాకు కొదువ ఏముందని అడుగుతున్నాడు. तब वहां यीशु मसीह कहता है कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। అందుకు యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే, నీతిమంతుడు ఒక్కడే, కాబట్టి నువ్వు పరలోక రాజ్యంలో చేరాలంటే నువ్వు మంచి పనులు చేయమని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. और यीशु मसीह कहता है कि तुझे सभी आज्ञाएं जो मैंने दी है वो सभी को मानना पड़ेगा। ఏ ఆజ్ఞలైతే నేను నీకు ఇచ్చానో ఆజ్ఞలన్నీ కూడా నువ్వు పాటించాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి దేవుడు ప్రభు. तो तब वो बोलता है कि मुझ में किस बात की घटी है। तब यीशु मसीह उसे बोलता है कि तू सिद्ध होना चाहता है कि तो अपना सब कुछ जो भी तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। ఇక్కడ అప్పుడు యేసయ్య యవనస్తుడితో అంటున్నాడు, నీవు పరిపూర్ణుడవగుటకు కోరిన ఎడల పోయి నీ ఆస్తిని అమ్మి బీదలకిమ్ము. लेकिन यहाँ हम देखते हैं प्रियो, वो जो जवान है वो इस बात पर क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। ఆ యవనస్తుడు ఆ మాట విని వ్యసన పడుతూ వెళ్ళిపోతాడండి. क्योंकि यहाँ प्रभु ने कहा कि तुझे सब कुछ देना पड़ेगा और मेरे पीछे होना पड़ेगा। ఇక్కడ ప్రభువు మరి అంతా అమ్మేమన్నాడు కదా. ఎవరికన్నా మీకున్న డబ్బులన్నీ దేవుని సేవకి ఇవ్వండి అన్నాం అనుకో, వాళ్ళకి ఎంత కోపం వస్తుంది. ఫస్ట్ మాకు అది ఉంది, మా పిల్లలకు కావాలి, ఇవన్నీ మాట్లాడతారు. అట్లనే యవనస్తుడు కూడా గొనుగుకొని సనుగుకొని వ్యసనుడై వెళ్ళిపోయాడట. और यहाँ पे जब हम देखते हैं प्रियो, तो उसे गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है, क्योंकि वह बहुत धनी था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके पास जो कुछ है वो कंगालों में बांट दे। ఆయన మిగుల ఆస్తి గలవాడు గనక ఆ మాట విని కోపంగా వ్యసన పడుచు వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆయనకు మనసు లేదండి, అది అమ్మి బీదలకు ఇస్తే అసలు పరలోకపు ధనం ముందు ఈ ధనం ఎంత అనే మనోనేత్రాలు తెరవబడని వ్యక్తిగా ఉంటున్నారు. लेकिन तब यीशु उससे कहता है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। అప్పుడు యేసయ్య ఇక్కడ అంటున్న మాట ఏంటిదంటే, యేసు ప్రభు 23వ వచనంలో ఆయన తన శిష్యుల వైపు చూసి, ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించుట దుర్లభమని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. प्रियो, स्वर्ग का राज्य एक अनमोल बहुमूल्य खजाना है हमारे लिए। పరలోక రాజ్యము ఒక విలువైన ముత్యముతో పోల్చబడినదై ఉన్నదండి. वह एक ऐसा बहुमूल्य मोती है कि वो हमारे जीवन में उस स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए हमको उसकी कीमत को खोना पड़ेगा।
మనకు ఇవ్వబడ్డ అమూల్యమైన ముత్యం ఉంది కదండి, అది పరలోక రాజ్యం అనే ముత్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇవ్వాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. ఆ ముత్యం యొక్క విలువ చాలా విలువ అలాది. అది డైరెక్ట్ పరలోక రాజ్యానితోనే పోల్చబడ్డ ముత్యం అండి. ఆ ముత్యం ఈ వీళ్ళ ఇప్పుడున్న ముత్యాల లాంటిది కాదు, అది అమూల్యమైన ముత్యం. तो हम उसे खोना नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है। ఆ ముత్యాన్ని మనం ఎవ్వరం కూడా పోగొట్టుకోవద్దు, వదిలిపెట్టవద్దు. ఎందుకంటే అది అమూల్యమైనది. అది అమూల్యమైన ముత్యం గనుక మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా దాన్ని దిగజార్చుకొని పోగొట్టుకోవద్దు. अगर हमें एक सोने की चीज खरीदना है प्रियो, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि उस चीज को पाने के लिए हम मेहनत करते हैं, और हम अगर उसको पाना है तो हम उसके लिए पैसे का भी बंदोबस्त करते ताकि हम उसको हासिल कर सके। ఆమేన్. చూడండి, రాణి ఘోష్ బంగారం కొంటుందంట. ఆ కొనేయడానికి ఏం చేస్తుందట? కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించి కొన్ని కొన్ని కూడబెట్టుకొని చాలా జాగ్రత్తగా వాటిని పెట్టుకొని ఆ బంగారం వస్తువు కొని మళ్ళీ ఆ బంగారాన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటదంట. हम जितना परिश्रम सांसारिक धन को सुरक्षित रखने के लिए, सांसारिक धन को हासिल करने के लिए हम इतना परिश्रम और मेहनत करते हैं प्रियो, మనం ఈ లోకానుసారంగా ఒక ధనం సంపాదించుకోవాలన్నా, డబ్బు సంపాదించుకోవాలన్నా, బంగారం సంపాదించుకోవాలన్నా ఎంత కష్టపడి ప్రయాసపడి దాన్ని పొదుపు చేసి జాగ్రత్త పడి చేస్తామో మరి మనము అర్థం చేసుకొని ఉన్నాం ఆ విషయాలు. लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है प्रियो, ये नष्ट हो जाता है। ఇవన్నీ కూడా ఈ బంగారాలు వెండిలు ఈ భూలోకం మీదనే భూములు ఆస్తులు అన్ని నశించిపోతాయండి. लेकिन जब हम इस संसार में यीशु मसीह हमारे संसार में आए और उसने हमारा उद्धार किया है, యేసయ్య మన కొరకు ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు, మన కొరకు తన ప్రాణం పెట్టి మనల్ని రక్షించి మనకు రక్షణ అనేది ఇచ్చారు. तो प्रियो हम इस धन को, जो स्वर्गीय धन है, उसकी खोज में क्यों नहीं लगते? ఈ పరలోకపు ధనము యొక్క ఆలోచనలో ఉండాలి మనం. ఆ పరలోకపు ధనాన్ని నిధులను ఎలాగ సంపాదించుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఉదాహరణకి మా గ్రూప్ కూడా ఒక పరలోకపు ధన నిధి లాంటిదేనండి ఈ గ్రూప్ కూడా. तो यहाँ मेरा प्रश्न यही है प्रियो कि जब हम सांसारिकता में रहते हुए सांसारिक बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उस धन को, पैसे को, रुपए को महत्व देते हैं, तो हम उन स्वर्गीय वस्तु को महत्व क्यों नहीं देते, जिसके कारण हम अनंत काल जीवन को पाते हैं? Praise the Lord. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ భూలోకంలో ఉన్న వస్తువుల కొరకు, ఇండ్ల కొరకు, ఆస్తుల కొరకు, చదువుల కొరకు ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఇచ్చేంత విలువ మనము అంతకంటే ఎక్కువ విలువ పరలోక రాజ్యానికి సంబంధించి ఏ విధంగా ఆ రాజ్యంలో మనము ఉన్నత స్థితి పొందుకోవాలి, ఏ విధంగా అక్కడికి చేరుకోవాలి, ఏ విధంగా అక్కడ యుగ యుగాలు ఉండేదానికి మనం సిద్ధపడాలనే ఆలోచనలో మనం ఉండాలండి. अगर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं प्रियो, तो हमें यीशु के पीछे हो लेना है। మనము నిజముగా పరలోక రాజ్యము ప్రవేశించాలి అంటే యేసు ప్రభువును ఆయన మార్గాన్ని వెంబడించవలసి ఉంది. और उसके वचनों पर चलना है। ఆయన వాక్య మీద మనం నడవాల్సింది, వాక్య ప్రకారం జీవించాల్సింది. और उसके आज्ञाओं का पालन करना है। ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించవలసింది. हम पढ़ेंगे मत्ती 6:19। మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 9వ వచనం కూడా మనం చదువుదామండి. మత్తయి సువార్త అందరు తీస్తే 6:9 త్వరగా చదువుకుందాం. ఎస్. కాబట్టి మీరు ఇలాగూ ప్రార్థన చేయుడి, పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యము వచ్చును గాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమి అందును నెరవేరును గాక. नहीं दीदी, मत्ती का 6:19। ఓకే.
19వ వచనం మత్తయి సువార్త 6:19 భూమి మీద మీ కొరకు ధనము కూర్చుకొనవద్దు, అక్కడ చిమ్మటయు తుప్పును తినివేయును, దొంగలు కన్నం వేసి దొంగిలెదరు. तो यहाँ पे इस वचन में हम देखते हैं प्रियो कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा करना, जहाँ पे कीड़े और कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेन लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर न सेन लगाते हैं न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वही तेरा मन भी लगा रहेगा. ఆమేన్. ఇక్కడ మరి 21వ వచనం వరకు చదివారు సిస్టర్ గారు. పరలోకమందు మీ కొరకు ధనము సమకూర్చుకొనుడి, అచ్చట చిమ్మట అయినను తుప్పైనను దాన్ని తినివేయదు, దొంగలు కన్నం వేసి దొంగిలరు, నీ ధనం ఎక్కడను అక్కడికి నీ హృదయం ఉండును. यहाँ जब हम पढ़ते हैं प्रियो, उस व्यक्ति को जब वो खजाना मिलता है तो वो बहुत आनंदित हो जाता है. ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తికి ధనము దొరుకుతుందో, ఆ నిధి దొరుకుతుందో ఆనందపడిపోతాడండి. लेकिन जब हम यहाँ व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो एक मजदूर है जो एक खेत में काम कर रहा है, वो भी दूसरों के खेत में. ఇంకా వ్యవసాయదారుడు ఉన్నాడండి. ఆ వ్యవసాయదారుడు ఇతరుల పొలాలలో పనిచేసేవాడై ఉన్నాడు. मैं सोचती हूँ कि अगर हमको अभी यहाँ भी बहुत वो करता है, ఎస్ पता नहीं क्यों ऐसे कर. प्लीज आप म्यूट कीजिए. दो लोगों का यहाँ अनम्यूट दिख रहा है मुझे, स्पीकर्स. सुजाता कुछ तो भी है, सुजाता. क्या प्रेज द लॉर्ड. सुजाता करके उनका अनम्यूट है दीदी. हाँ हाँ मैं कर देती दीदी नहीं, हाँ. तो जब Actually, यहाँ हम एक मिनट रानी. हाँ. ये तो సుజాత సిస్టర్ का तो మైక్ సుజాత గారు వినబడుతుందా అండి? నా మాట చేయి ఊపండి. हेलो. वो चेयर पे बैठे, वो पूरा ऐसे काला काला दिख रहा है वो. मगर और उनका वो माइक मतलब उनका ओपन ही नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे जब हम देखते हैं प्रियो, वो मेरा मानना ऐसा है, यहाँ पे तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दिखती है. तो वो जो मजदूर है, जब वो उस खेत में काम कर रहा है, तो वो किसी और के खेत में काम कर रहा है, और खेत में काम करते करते उसे वो खजाना मिलता है. ఆయన ఒక వ్యవసాయదారుడై ఉన్నాడు. ఆయన పొలాల్లో పని చేసేవాడు. ఆ పొలంలో పని చేస్తూ ఉండగానే ఆయనకు ఆ నిధులు దొరుకుతున్నాయి. और मैं ये समझती हूँ कि खजाना किसी को आसानी से मिलता नहीं. రాణి ఘోష్ అనుకుంటుంది, ఎవరికైనా ధనము దొరకాలన్నా, నిధి దొరకాలన్నా అంత తేలిగ్గా దొరికే వస్తువు కాదు. हो सकता है कि वो इंसान प्रभु के मार्गों पे चलने वाला है, ఆ వ్యక్తి దేవుని మార్గంలో నడిచేవాడై ఉండొచ్చు. उसके आज्ञाओं का पालन करने वाला होगा. ఆయన పాటించేవాడై ఉండొచ్చు. हो सकता है कि वो इसके लिए प्रार्थना भी कर रहा होगा. ఆయన మరి ప్రార్థన చేసేవాడై కూడా ఉండొచ్చు. तो जब हम देखते हैं प्रियो, तो वो खजाना उसी को ही मिलता है. ఆ ధనము అలాంటి వ్యక్తికే అది దొరుకుతుంది ప్రయాసము పడ్డ తర్వాత. और जब उसे वो धन मिलता है तो वो किसी को बताता नहीं है. ధనం ఎవరికన్నా దొరికితే అంటే ముఖ్యంగా నిధులు దొరికిన వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పుకోరు. और वो आनंदित होता है. సంతోషపడుతూ ఉంటాడు, సంతోషిస్తాడు. तो जब वो खजाना उसे मिलता है, तो वो आनंद के मारे उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि मुझे इस खजाने को किसी भी तरह हासिल करना है.
ఒక వ్యక్తికి నిధి గురించి తెలిస్తే ఆయనకి 24 గంటలు అదే ఆలోచన ఉంటది. ఆ నిధులను ఎలాగైనా నేను దక్కించుకోవాలి, నేను సంపాదించుకోవాలి అనే ఆలోచనలోనే ఉంటాడు. लेकिन अगर वो खजाने को अगर वहां से निकालेगा तो 4 लोग उसे देखेंगे। ఆ నిధిని తీస్తున్నప్పుడు నలుగురు వ్యక్తులు చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. तो वो उसके दिमाग में ये आता है कि इस खजाने को हासिल करने के लिए मुझे उस खेत को खरीदना पड़ेगा। ఇప్పుడు ఆ ధనాన్ని నేను సంపాదించుకోవాలి అంటే ఆ పొలాన్ని నేను కొనాలి. तो आप ये सोचिए कि वो जो मजदूर है जो किसी और के खेत में काम कर रहा है, तो उस खजाने को प्राप्त करने के लिए वो एक कीमत चुका रहा है कि वो उस पूरे खेत को खरीद रहा है। ఆయన మరి ఆ పొలాన్ని కొనడానికి తనకున్న ఆస్తిని అంతా కూడా అమ్మివేసి త్యాగం చేసి ఆ పొలాన్ని కొనుక్కుంటున్నాడు. अगर हमारे जीवन में भी अगर ऐसा समय आता है तो शायद हम वो नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं करेंगे सब लोग, अगर सही में खजाना मिलता है तो करेंगे. स्वर्गीय धन बोलते वो स्वर्ग के लिए नहीं करेंगे, ये दुनियादारी में अभी वहां पे एक सोने का है बोलते तो खरीदेंगे. हाँ, मन वो दुनियादारी की बात कर रही दीदी, दुनियादारी के लिए अभी हम सब बेच के कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? पहले तो हम जब संसार में है तो हम तो सबसे पहले ये सोचेंगे अगर मैं मेरा सब कुछ बेच दूंगी तो मैं खाऊंगी क्या? हाँ पहले तो वही है सबको, रोटी कपड़ा और मकान. ఇది అమ్మేస్తే మరి అమ్మి అమ్మో ఆ నిధులు ఉన్నాయో లేవో, అవి తర్వాత వెళ్తాయో వెళ్ళవో, ఇవి అమ్మి నేను అది కొనాలనా అన్నట్టు కూడా మనం ఈ లోకానుసారంగా ఉన్న వాళ్ళం ఆలోచిస్తాం. लेकिन अब जब हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ पे मैंने पहले ही कहा है कि स्वर्ग के राज्य को उस धन से उस धन के समान संबोधित किया है यहाँ पे. అయితే మీకందరికీ నేను ముందే చెప్పి ఉన్నాను, పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది. तो अगर हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों का 3:1, కొలస్సి 3:1 చదువుదామండి. దయచేసి కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 1వ వచనం మనం చదువుకుందాం. దీనికా కిత్తరాన్ని 1. ఓకే. మీరు క్రీస్తులో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెదుకుడి, అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చొని ఉన్నాడు. तो यहाँ जब हम पढ़ते हैं, अतः जब तुम मसीह में जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है. तो जब आमीन. हम यहाँ देखते हैं प्रियो, अगर हम मसीह में हैं, एक मसीह होने के नाते जब हमारा उद्धार हुआ है, हम प्रभु के हर एक आज्ञाओं का पालन करते हैं, मसीह में जिलाए गए हैं, तो हमें क्या करना है? उन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है. మీరు నిజముగా క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైన ఉన్న వాటినే మీరు వెతకాడి, అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చొని ఉన్న క్రీస్తు కొరకే మనము సిద్ధపడాలి. क्योंकि यहाँ जब हम देखते हैं प्रियो, हम ये पढ़ेंगे नहीं, अगर हम मत्ती 7 का 21 से 22 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हे प्रभु कहने वाले उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है. ఆమేన్. మత్తయి సువార్త 7:21-22లో ఏముందండి? ప్రభువా 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 అని పిలిచి ప్రతి వాడు పరలోక రాజ్యము చేరడు గాని తన తండ్రి చిత్తాన్ని ఎవరైతే పాటిస్తారో వారే పరలోక రాజ్యంలో చేరుతారు. और अगर हम देखेंगे मत्ती 18 का 3 अगर हम देखते हैं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे. మత్తయి సువార్త 18:3లో కూడా మీరు మార్పు నొందిన ఈ చిన్న బిడ్డల వలె కాకపోతే మీరు పరలోక రాజ్యానికి వారసులు కాలేరు అని అక్కడ కూడా ప్రభువారే స్వయంగా చెప్తున్నారు. तो यहाँ जब हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार का व्यक्ति
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकता है। ఎలాంటి వ్యక్తి పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించగలడు? यहाँ पे जब हम देखते हैं प्रियो, बहुत से लोग हम भी यही सोचते हैं कि प्रभु में विश्वास करके और अपने पापों की क्षमा पाकर మనము చాలా మంది ఏమనుకుంటామంటే ప్రభువుని విశ్వసించి పాప క్షమాపణకు కోరినట్లయితే वे पहले से ही अनुग्रह द्वारा बचाए जा चुके हैं వారు కృప వల్లనే, దేవుని కృపావరమే వారు రక్షణ పొందడం దేవుని కృపావరం వల్లనే. और वे सोचते हैं कि प्रभु के लिए हमने कड़ी मेहनत करके, त्याग करके, खुद को भले काम करके हम उसके मार्गों पर चल रहे हैं। వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే దేవుడి పనుల్లో మేము చాలా కష్టపడి, చాలా శ్రమపడి, చాలా దేవుని కొరకు నిలబడి తగ్గించుకొని అన్ని వదిలే మేము ఇవన్నీ చేయడం వల్లే మేము రక్షించబడ్డాము అని అనుకుంటున్నారు. वे पाप के बंधनों से मुक्त नहीं हुए हैं, तो जब प्रभु आएगा तो उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा, ये सोचते हैं वे। పాపాల నుంచి అయితే విడిపించబడరు కానీ ప్రభు రాకడలో మాత్రం నేను యేసు ప్రభుతో వెళ్తానని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉంటారు. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? అలాగే ఉందండి? ये हमारे लिए एक प्रश्न है कि क्या वाकई ऐसा है? మన కొరకు ఒక ప్రశ్న ఇది. మనకు మనమే ప్రశ్న వేసుకుందాం, ఇది నిజముగా ఇలా జరిగేదేనా? అంటే మనం పాపాల్లో ఉండి కూడా ప్రభు రాకడలో ఎత్తబడతామా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు రాణి ఘోష్ గారు. नहीं, కాదండి. प्रियो, परमेश्वर कहता है इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। మీరు పరిశుద్ధులు అవ్వాలి, ఎందుకంటే నేను పరిశుద్ధులను గనుక మీరును పరిశుద్ధులుగా ఉండుడి అంటున్నాడు దేవుడు. ये वचन हम लय व्यवस्था का 11 का 45 में हम देखते हैं। లేవి కాండము 11:45లో మనం చూస్తున్నాం. परमेश्वर धर्मी और पवित्र है, దేవుడు నీతిమంతుడు, పరిశుద్ధుడు. इसलिए वो उन लोगों को अपने राज्य में कैसे आने दे सकता है? ఆయన తన రాజ్యములో ఎలాంటి వారినైనా తీసుకోలేడండి, ఆయన పరిశుద్ధులనే పిలుస్తాడు. तो इसलिए हमें ये चाहिए प्रियो कि स्वर्ग के राज्य में उस धन को प्राप्त करने के लिए हमको उन मार्गों पर चलना पड़ेगा जो यीशु मसीह जिस तरह अपने आप को पवित्र रखा, तो हमें भी पवित्र बनना है, धर्मी बनना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనం కూడా పాపాలు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధులై నీతిమంతులుగా మార్చబడాలి. अगर हम पढ़ते हैं प्रियो यूहन्ना 17 उसका 15, యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 15వ వచనం మనం చదువుకుందామండి. యోహాను 17:15 17:15. నీవు లోకంలో వారిని తీసుకొని పొమ్మని నేను ప్రార్థించుట లేదు గాని దుష్టుని నుండి వారిని కాపాడుమని ప్రార్థించుచున్నాను. यूहन्ना का 17 का 15 पढ़ना है और 17 पढ़ना है, 19 पढ़ना है। ఓకే, ఇప్పుడు 17వ వచనం 15 చదివాను, 17 చదువుతున్నాను. సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ఠ చేయుము, నీ వాక్యము సత్యము. और 19 भी पढ़ना है क्या? हाँ दीदी। హలో. हाँ, వారిను సత్యమందు ప్రతిష్ఠ చేయబడినట్లు వారి కొరకై నన్ను ప్రతిష్ఠ చేసుకొని ఉన్నాను. तो यहाँ प्रियो इस वचन में कहा गया है, मैं ये विनती नहीं करता हूं कि तुम उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए
मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। आमेन। तो यहाँ पे इस वचन में प्रभु यही कहता है कि जिस तरह वो पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी जिस तरह वो पवित्र है हम भी पवित्र रहे। इस वचन में वो यही कहता है। और एक वचन हम देखेंगे, पढ़िए मत, अब वो मैं ऐसे बोलती हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। तो यहाँ पे इन वचनों में यही हमको बताया गया है कि अगर हमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, उस बहुमूल्य उस मोती को जो यहाँ पे स्वर्ग के राज्य का प्रतीक है, तो हमको यीशु मसीह जैसा था वैसे हमको बनना है। కాబట్టి దేవుని బిడ్డ మనం పాపం చేయి ప్రతివాడు పాపానికి దాసుడు అన్నట్టు పాపంలో ఉండకూడదు. మన పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంటూ ఆ పరలోక రాజ్యము ఒక మంచి ముత్యమును, అమూల్యమైన ముత్యమును పోలి ఉన్న ఆ ముత్యాన్ని సంపాదించుకున్న వర్తకులాగా మనం ఉండాలి. పొలములో దాచబడిన ధనాన్ని సంపాదించుకున్న ఆ వ్యవసాయదారునిగా మనం ఉండాలి. కాపాడుకోవాలి మన పరిశుద్ధతను. వాటిని మనం ఎలా కాపాడుకున్నా మన రక్షణను కూడా కాపాడుకోవాలి. अगर हम पढ़ते हैं प्रियो, दूसरा कुरिन्थी 8:9, उस वचन में ये कहा गया है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ఆమేన్. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 8వ అధ్యాయం 9వ వచనం. మీరు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు గదా, ఆయన ధనవంతుడై ఉండియు మీరు తన దారిద్ర్యము వలన ధనవంతులు కావాలనని మీ నిమిత్తము దారిద్రుడాయను. तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने त्याग किए। ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం యేసయ్య మన కొరకు ఎన్ని త్యాగాలు చేశారో మనం చూస్తూ వస్తున్నామండి. हम और एक वचन देखेंगे, फिलिपियों का 3:8 और 14। ఫిలిప్పీలకు రాసిన 3వ అధ్యాయము మనం తీద్దామండి, చదువుదాం. 3:8 మరి 14 కూడా చదువుదాం. నిశ్చయముగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును గూర్చిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తము సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొంటిని. మరి 14వ వచనం ఇంకా చదువుతున్నాను. క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానము పొందవలెనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. तो यहाँ पे जब हम इस वचन में देखते हैं प्रियो, अगर हम 14 में देखते हैं तो यहाँ पे अगर हमको यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया है और उसके मार्गों पर अगर हमको चलना है, उस स्वर्ग के राज्य में हमको उस स्थान पर जाना है, तो हमें क्या करना है? हमको उस दौड़ को दौड़ना है। కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనం ఈ యొక్క యేసు ప్రభువును పొందుకోవాలంటే గురి యొద్దకే పరిగెత్తినట్టు ఉన్నతమైన పిలుపు మనకు ఏదైతే ఉందో దేవుడు ఇచ్చాడో అది పొందుకోవాలంటే పరిగెత్తాలి. కూసుంటే నడిస్తే కుదరదు. అది పరిగెత్తే పిలుపు అయి ఉంది. పరిగెత్తి గురి యొద్దకే పరిగెత్తాలి. ప్రైజ్. तो यहाँ पे वचन में निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ఆమేన్. బహుమానము పొందవలెనని, ఉన్నతమైన పిలుపుకు ఒక బహుమానం ఉంది. ఆ బహుమానం పొందాలని గురి యొద్దకే పరిగెత్తాలి. మనం ఆ బహుమానాన్ని పొందుకోవాలి. तो ये बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी योजना हमारे जीवन में है। प्रभु ने उस योजना को हमारे लिए रखा है। కాబట్టి ప్రియులారా, మనందరి జీవితాల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రణాళిక దేవుడు ఇచ్చున్నాడు. కొందరి పట్ల ఎక్కువ ప్రణాళికలు కూడా ఉన్నాయి దేవునికి. అవి మనకు దేవుడు తప్పకుండా మన ద్వారా నెరవేరుస్తారు. तो यहाँ पे हमको और एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों का 2, ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 5 से 8, 5 నుండి 8 వరకు మనం చదువు.
5 నుండి 8 मैं पढ़ लेती हूँ पहले। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ उस क्रूस की मृत्यु भी सैली। ఆమేన్। ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2:5 నుండి 8 వరకు చదువుతున్నాం. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండుడి. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడయుండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు గాని మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపము ధరించుకొని తన్ను తాను రిక్తునిగా చేసుకొనెను. మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడిగా కనబడి మరణము పొందునంతగా అనగా శిలువ మరణము పొందునంతగా ఆయన విధేయత చూపిన వాడై తన్ను తాను తగ్గించుకొనెను. तो यहाँ पे जब हम प्रियो इस वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में हमारे लिए भेजा। అది దేవుడు మన కొరకే ఆయనను ఈ భూలోకానికి పంపి ఉన్నాడండి యేసయ్యను. और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन यीशु मसीह ने जब इस जगत में था उसके हर एक बातों का, हर एक आज्ञाओं का पालन किया। ఆయన ఈ భూలోకములో ఉన్నప్పుడు తన తండ్రి యొక్క ప్రతి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ప్రతి ఆజ్ఞను పాటించాడు. और वो उसने अपने आप को शून्य किया ఆయన తన్ను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు. और उसने दास का स्वरूप धारण किया ఆయన దాసుని స్వరూపం ధరించాడు. और मनुष्य की समानता में हो गया మనుష్యుని పోలికగా ఉన్నాడు. और वो नम्र और दीन बना रहा। ఆయన మరి ఆకారమందు మనుష్యునిగా ఉండి తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు. और परमेश्वर के हर एक उन आज्ञाओं का पालन किया जो परमेश्वर उससे चाहता था। ఆయన దేవుని ప్రతి ఆజ్ఞలు పాటించాడు. దేవుడు అదే కోరుకున్నాడు, తన కుమారుడు తన ప్రతి మాట వినాలని. और आखिरी में उसने हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उस क्रूस पर भी मृत्यु को सह ली। మరి ఆయన మన కొరకు మరణము పొందునంతగా అనగా శిల్వ మరణం పొందునంతగా విధేయత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకొనెను. जब यीशु मसीह ने अपने आप को उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उनके मुताबिक वो चला, ఆయన దేవుడై ఉండి ఆజ్ఞలు పాటించి తండ్రి చిత్తానుసారంగా జీవించినప్పుడు तब जाके वो स्वर्ग में गया। ఆయన మరి పరలోక రాజ్యంలో ఈ రోజు ఉన్నాడు. तो हमें भी जिस तरह यीशु मसीह ने परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं का पालन किया प्रियो, अगर हम भी उसी प्रकार उस धन को जो उस व्यक्ति ने वहां पे प्राप्त किया, जो स्वर्ग राज्य धन है, उस धन की प्राप्ति के लिए हमें भी उस त्याग को करना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने उस स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए किया। అలాగే మనం కూడా పరలోక రాజ్యంలో వెళ్ళడానికి ఆ ధనము సంపాదించుకునే ఆ యొక్క నిధిని సంపాదించుకునే వ్యవసాయదారుడు చేసినట్టుగా మనం కూడా పరలోక రాజ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలండి. మన ధనాన్ని దేవుని దగ్గర పెట్టుకోవాలి. మన మనస్సు కూడా అక్కడే ఉంటది. क्योंकि यहाँ पे उस बहुमूल्य मोती जो हमने उस दोनों दृष्टांत में हमने जब पढ़ा कि वो जो छुपा हुआ जो खजाना है और वो बहुमूल्य मोती है, वो स्वर्ग के राज्य को दर्शाता है प्रियो। కాబట్టి ప్రియులారా, ఆ అమూల్యమైన ధనము, ఆ అమూల్యమైన ముత్యము, ఆ ధనము రెండు కూడా పరలోక రాజ్యానికి సాదృశ్యంగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ప్రభు.
इसलिए हमें संसार के वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना है, हमें उन स्वर्गीय वस्तुओं के चीजों पर ध्यान लगाना है। కాబట్టి ప్రియులారా, మరి మనం ఈ భూలోకం మీద ఉన్న ధనం మీద మనసు పెట్టుకోవద్దు, వస్తువుల మీద కాదు, కానీ పరలోక రాజ్యంలో ఏమేమి ఉన్నాయో వాటిపైనే మన మనసును కేంద్రీకరిద్దాం। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। मैंने इतना ही प्रिपेयर किया है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू दीदी ट्रांसलेशन के लिए। ओके। वचन है वो क्या मैं बता सकती हूँ क्या दीदी? कुछ मतलब पढ़ना नहीं है, वो बाद में पढ़ सकते हैं। अच्छा, लिखा देगी क्या? हाँ, सिर्फ मैं पढ़ूंगी तो वो लिख लेंगे। हाँ हाँ, बोल दे, जल्दी जल्दी बोल दे। तो आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता उसका 135 का 4, फिलिपियो 3:8 का 14, हाँ बोल दो, और बोल दो, आप वचन बोलते लूका जाओ। 19 का 10, లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 10వ వచనం, मत्ती 13 का 38, మత్తయి సువార్త 13:38, యోహన్నా का 11 का 51, 11:51, యోహాను సువార్త 11:51, यशायाह का 53:8, యెషయా గ్రంథము 53:8, और यशायाह का 55:1, యెషయా గ్రంథము 55:1, मत्ती 5 का 3, మత్తయి సువార్త 5:3, पहला कुरंती 10 का 31, మొదటి కొరింథీ 10వ అధ్యాయము 31వ వచనం, और इफिसियों का 4 से 6, ఎఫెసీ 4 నుండి 6, 5 का 25 to 27। 5వ అధ్యాయము 27 నుండి 28 వరకు। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और मैं हमारी ऑल इंडिया वुमेन लीडर जरीना सिस्टर का भी धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें मौका देते हैं कि हम वचन शेयर करें इस ग्रुप में। तो प्रभु का धन्यवाद हो। छाया आंटी का भी धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे समय दिया, और अगर वचन बोलने में अगर कुछ गलती हो तो प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी को प्रेज द लॉर्ड।